آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ریاست بھر میں اب بغیر اجازت درخت کی کٹائی کرنے والوں پر 50,000 روپیوں کا ہوگا جرمانہ۔ ندی جوڑو پروجیکٹ کے تحت وین گنگا اور نل گنگا ندیوں کو جوڑنے کے منصوبے کو بھی ریاستی کابینہ نے دی منظوری۔ حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی مختلف فلاحی اسکیمات سے متعلق علاقائی کمشنر نے صحافیوں کو دی معلومات۔ لاڈلی بہن کی طرز پر لاڈلا بھائی نامی اسکیم کے تحت AMC انتظامیہ بھی مقرر کرے گا 500 بے روزگار نوجوانوں کو اپرینٹس۔ ایک اسکیم کے تحت حکومت نے شہر کے 500 ہینڈی کیپڈ افراد کو فراہم کیے تھے ای رکشا، مگر ان میں سے تقریباً 300 رکشا نکلے ناکارہ۔ MLA بچو کڑو نے وجہ جاننے متعلقہ سرکاری افسران اور کمپنی کے ذمہ داران کو کیا طلب، مگر کمپنی ملازم کی جانب سے ادھر ادھر کی بات کر کے گمراہ کرنے کی کوشش پر بچو کڑو کو آ گیا غصہ اور انہوں نے بھرے مجموعے میں اسے رسید کر دیا چانٹا۔ اور پارلیمنٹ جیسے جمہوریت کے مرکز میں فرقہ پرستی اور ذات پات کا متنازعہ بیان دینے والے MP انوراگ ٹھاکر کے خلاف عوام ہے ناراض۔ یوتھ کانگریس کی جانب سے بھی ڈویژنل کمشنریٹ پر کیا گیا انوکھا احتجاج۔ گدھوں پر انوراگ ٹھاکر کی تصویر لگا کر کیا زوردار مظاہرہ۔ خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر میں اب بغیر اجازت کسی بھی درخت کو کاٹنے والوں کی خیر نہیں ہے، کیونکہ کابینی اجلاس میں ایسا کرنے والوں سے 50,000 روپے جرمانہ وصول کرنے سے متعلق پیش کردہ تجویز کو منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ کا یہ اجلاس وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی صدارت میں منعقد ہوا۔ واضح ہو کہ غیر قانونی طریقے سے کسی درخت کی کٹائی پر ابھی تک ریاست میں ملزم پر 1,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا قانون نافذ تھا، تاہم اب اس میں ترمیم کرتے ہوئے بھاری اضافہ کر کے جرمانے کی رقم کو 50,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس طرح جرمانے کے علاوہ بھی اس طرح کے توڑے کاٹے گئے درخت کی لکڑی بار برداری کرنے والے گاڑی، ٹرک، ناؤ و دیگر وسائل اور کٹائی کے اوزار مشینری بھی ضبط کر کے سرکار میں جمع کر لی جائے گی۔ اس نوعیت کا یہ ترمیم شدہ قانون 1964 کے درخت کٹائی قانون کی دفعہ 4 کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ اس طرح کا خلاصہ منترالیہ کے PRO شعبے کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں ندی جوڑو پروجیکٹ کے تحت ویل گنگا اور نل گنگا ان ندیوں کو جوڑنے کے منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس اہم پروجیکٹ کے سبب اب ان علاقوں کی 4.25 لاکھ ہیکٹر کھیتیوں کی سینچائی کو فائدہ پہنچے گا۔ عیار ہے کہ کسانوں کی خودکشی کی اکثریت والے اضلاع میں حکومت نے بڑے پیمانے پر سینچائی کی سہولیات فراہم کر کے ان علاقوں کی زراعت کو مستحکم کرنے کے اس اہم پروجیکٹ وین گنگا نل گنگا ندی جوڑ منصوبے کو وزیر اعلیٰ کی صدارت میں ہوئے کابینی اجلاس میں منظوری دی ہے۔ 87,342 کروڑ 86 لاکھ روپے کے تخمینے کے اس پروجیکٹ کی تکمیل پر 4.25 لاکھ ہیکٹر پر کی جانے والی کھیتیوں کو سینچائی کی اطمینان بخش سہولت حاصل ہوگی اور اس میں مراٹھواڑہ جیسے قحط سالی متاثر علاقے کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کئی اضلاع و تعلقہ جات کے پینے اور صنعتی استعمال کے لیے درکار پانی بھی آسانی سے حاصل ہو سکے گا۔ ربیع کے ہنگام کے لیے پانی فراہم ہو سکے، اس مقصد سے 31 ذیلی ذخائر آب بھی تیار کیے جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کے لیے مرکزی آبی کمیشن پہلے ہی منظوری دے چکا ہے اور اسے ریاستی جل پریشد کے مجموعی خاکے میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس طرح کی اطلاع منترالیہ ممبئی کے ذرائع نے دی ہے۔ ہینڈی کیپڈ افراد کو فراہم کردہ ناکارہ ای رکشا کی جانچ کرنے کے لیے آئے کمپنی کے ملازم نے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے MLA بچو کڑو کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جس پر MLA صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس ملازم کو ایک چانٹا رسید کر دیا۔ حکومت کی ایک اسکیم کے تحت بے روزگار ہینڈی کیپڈ افراد میں 500 ای رکشا تقسیم کیے گئے تھے، جن میں سے تقریباً 250 تا 300 رکشا ناکارہ نکلے، جس کی شکایت متعلقہ ہینڈی کیپڈ افراد نے اپنے لیڈر و MLA بچو کڑو سے کی ہے، جس پر انہوں نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے افسران اور جس کمپنی کی رکشا ہیں اس کے ملازمین کو ان رکشوں کی جانچ کے لیے بلوایا، مگر مذکورہ کمپنی کے ذمہ داران نے ایک ایسے ملازم کو وہاں بھیج دیا
जिसे ई रिक्शा से मुताल्लिक कोई मालूमात ही न थी, मगर उसने इधर उधर की बातें करके एमएलए साहब को गुमराह करने की कोशिश की, जिस पर रुकन असेंबली बच्चू कड़ू को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे एक चांटा रसीद करते हुए सवाल किया कि जब उसे इसका कोई इल्म ही नहीं है तो फिर वो वहाँ क्यों कर आया है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान को हिदायत दी कि सभी नाकारा ई रिक्शा वापस ले लिए जाएं, जबकि सरकारी अफसरान ने कहा है कि हुकूमत इस मामले की बारीकी से जांच करेगी। काय तर या अशा लोकांना आयुष्यात 50 वर्षानंतर पहिल्यांदा गाडी भेटली, ई रिक्षा भेटली. ती ई रिक्षाना चालत एवढ्या अडचणी आहे का त्याचा बॅलन्स राहत नाही. मधातली जर जागा पाहिली ना तुम्ही, हा माणूस बसला तर दुसरा माणूस बसू शकत नाही, त्याचा काही फायदाच होत नाही हो. आणि मग अशा वेळेस तो एमडी, आम्ही आज एमडीला बोलावलं होतं त्या कंपनीच्या, ते एमडी आलं नाही, ते कर्मचारी पाठवून दिलं एक कोणतं, त्याला काहीच माहित नाही म्हणून त्याच्या कानपडीत मारलं. त्याला मराठी समजत नाही, कंपनीचा कर्मचारी ते हरियाणातला आहे, त्या कंपनीचा कर्मचारी आहे. हे एमडी साहेब आहे वित्त विभागाच्या, याच्या विभागातून दिव्यांग वित्त महामंडळ आहे, त्याचे एमडी इथं आले, त्यांना आज आम्ही इथं बोलावलं होतं. त्याची उपयुक्तच काही नसेल तर मग 3.5 लाख रुपये आपण खर्च केले दिव्यांगाच्या कोठ्यातून, आणि हरियाणाच्या कंपनीला जिथं कुठं सर्व्हिस सेंटर त्याचं नाही आहे, त्या जर गाड्या बंद पडल्या तर कोणाजवळ दाखवा, काय दाखवा पताच नाही. ज्या कंपनीचे सर्व्हिस सेंटर आहे, ज्याची चांगली सेवा आहे, त्याला द्यायला नको. आणि त्याला बोलावलं, त्या कर्मचारी जो बोलते हिंदी में बात करो और मुझे ये समझता नहीं, मुझे पता नहीं क्या गड़बड़ है, तो भी आया काय को, इसीलिए मारा उसको. अच्छा, बरं, या रिक्षांबाबत आता काय किती वाटप केले होते, काय सगळे 500 वाटप केले होते. माझ्याकडे किमान 250-300 तक्रारी आहे. हे सगळ्या तुम्ही सांगा ना. तर ह्या इतके प्रॉब्लेम आले याच्यामध्ये का हे लोक धंदा व्यवसाय करू शकत नाही. आणि यांना भीती काय आहे का हे गाडी चालवता चालवता प्रवासी जर उलटा झाला, अपघाताचे हे तर दिव्यांग आहेच, बसणाऱ्याला दिव्यांग करण्याची व्यवस्था आहे. तपासणी करून आम्ही पण त्या कंपनीवर कारवाई जेवढ्या 250-300 गाड्यामध्ये वैयक्तिक तक्रारींच्या प्रकारे त्यांच्याकडून तक्रारी पाठवून त्यांचा अहवाल घेऊन आम्ही त्याच्याप्रमाणे पुढे निर्णय घेऊ. हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से इलाकाई कमिश्नर दिलीप गावड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को इन स्कीमात से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वाज़ेह हो कि रवां साल के बजट में रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने रियासत की ख़वातीन के इस्तेहकाम और इन्हें माशी खुद कफ़ील बनाने और ख़ानदान में इन्हें एक बेहतर मकाम दिलवाने की गर्ज से वज़ीर आला मेरी लाडली बहन योजना शुरू करने को मंजूरी दी। इसी तरह वज़ीर आला युवा कार्य ट्रेनिंग योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लड़कियों की मुफ्त आला तालीम योजना जैसी कई तरक्याती व फलाही और तालीमी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं और स्कीमात को समझाने और इनकी मालूमात अवाम तक पहुँचाने के लिए डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की ताकि उन योजनाओं को अवाम के तमाम तबक़ात व ज़रूरतमंदों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अशी एक मीटिंग घेतली होती आमच्या लेवलला, परंतु आपल्याशी काही संवाद झाला नव्हता. आम्ही आपल्या विभाग स्तरावर जे प्रत्येक खात्याचे हे जे 7 योजना आहेत आपल्या, त्या 7 योजनेच्या अनुषंगानं त्या खात्याचे जे विभागीय अधिकारी आहेत त्यांच्याबरोबर एकत्रित मीटिंग घेऊन आम्ही, मला वाटतं आपले विभागीय प्रसिद्धी अधिकारी त्यांच्यामार्फत आपल्याला माहिती देण्याचा प्रयत्न केला होता आणि आपण चांगलं कव्हरेज दिलेलं आहे. माझ्याकडे कातरणं पण आहे आपल्या लोकांची. रियासती हुकूमत ने लाडली बहन नामी स्कीम की तर्ज पर लाडला भाई नामी स्कीम शुरू की है, जिसके तहत अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया 500 बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को अप्रेंटिस की हैसियत से नामज़द करेगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। उन्होंने बताया कि ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ 6 माह के लिए होगी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला लाडली बहन नामी स्कीम ही की तर्ज पर वज़ीर आला लाडला भाई नामी स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत मुख्तलिफ सरकारी व नीम सरकारी दफ्तर में पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को 6 माह के लिए ट्रेनी एम्प्लॉय की हैसियत से मुक़र्रर किया जाएगा और इन्हें हुकूमत की जानिब से माहाना स्टाइफंड दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शुबों के
रिक्वायरमेंट के मुताबिक 500 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनी मुलाजिम की हैसियत से मुकर्रर करके इन्हें सरकारी कामकाज की तरबियत दी जाएगी, जिसके लिए 12वीं पास नौजवानों को 6,000 रुपये माहाना, ग्रेजुएट अफराद को 8,000 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को 10,000 रुपये माहाना स्टाइफंड दिया जाएगा। इन तकर्रुरात के लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट भिजवाया जाएगा और इसके मुताबिक ट्रेनीज का तकर्रुर किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी है। घाटी अस्पताल के पार्किंग शेड में गाड़ियां लगाने वालों से ठेकेदार मनमानी फीस वसूल कर रहा है। इस तरह की शिकायत आवाम ने MCN से की थी और हमने ये खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और घाटी अस्पताल इंतज़ामिया ने मुताल्लिक़ा ठेकेदार को वजह बताओ नोटिस जारी की है। वाज़ेह हो कि हमने अपने इसी खबरनामे में पिछले दिनों घाटी अस्पताल अहाते की व्हीकल पार्किंग की अदम सहूलियात और पार्किंग ठेकेदारों के अमले की मनमानियों और जायद वसूली से मुताल्लिक़ खबर दी थी। घाटी इंतज़ामिया ने इस खबर का नोटिस लिया और पार्किंग के ठेकेदारों को इंतबाही नोटिस दे दिया गया है। नेज़ इस मामले में बज़ाते खुद डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने वजाहत की है कि अब 2 व्हीलर की 24 घंटों की पार्किंग के लिए सिर्फ 5 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 24 घंटों के 10 रुपये पार्किंग फ़ीस अदा की जाएगी। असं जाहीर आवाहन करतो की आम्ही त्या ठिकाणी दरपत्रक लावलेले आहे, बोर्ड लावलेले आहेत, तर आपण त्याचं वाचन करावं, त्या ठिकाणी आपण त्याचप्रमाणे पैसे द्यावेत। 5 रुपये दुचाकीसाठी द्यावेत, 10 रुपये 4 चाकीसाठी द्यावेत आणि हे दर 24 तासासाठी आहेत। आणि जर याच्यापेक्षा जास्त दर जो पार्किंगवाला जर घेत असेल तर त्याची तक्रार आमच्याकडे करावी आणि मी तर अशी परवानगी देईल की याच्या बाबतीत जर आपल्याला कोणाला पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करायचा तर तोही आपण करू शकता अशा पार्किंगच्या जास्त दर घेणाऱ्या विरुद्ध। आम्ही त्यांना अशा तक्रारी प्राप्त होत असल्यामुळे आम्ही त्यांना तसं कालच एक पत्र दिले आणि त्यांनी त्यांच्या पावतीवर दर लिहावेत आणि गाडी येतानाची वेळ लिहावी आणि ही वेळ 24 तास त्यांनी पाळावी अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त केलेली आहे। त्यांना आम्ही यापूर्वीच 2 ते 3 नोटीस दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये सुधारणा जर झाल्या नाही तर वेळेप्रसंगी त्याची पार्किंगचं टेंडर आम्ही रद्द करू। बीजेपी के MP अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट जैसे जमहूरियत के मरकज़ में ज़ात की बुनियाद पर एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसकी मजम्मत और मुखालिफत में यूथ कांग्रेस की जानिब से आज डिवीज़नल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया। आया रहे कि जमहूरी मुल्क भारत में पार्लियामेंट को एक पवित्र मकाम का दर्जा हासिल है। कांग्रेस पार्टी कायद राहुल गांधी ने मुल्क में ज़ातों की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा किया था। राहुल गांधी का ये मुतालबा भाजपाइयों को अपने इख्तदार के लिए ख़तरा महसूस हो रहा है। इसी खौफ के सबब वो अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने तो फ़िरका परस्ती व ज़ातिवाद से भरा और राहुल गांधी की तौहीन करने वाला बयान दे डाला। अनुराग की इस हरकत पर मुल्क भर कांग्रेस कारकुनान भड़क उठे हैं और एहतजाज व मुजाहरे जारी हैं। शहर में युवा कांग्रेस के कारकुनान ने एक गधे की पीठ पर अनुराग ठाकुर की तस्वीर लगाकर डिवीज़नल कमिश्नर दफ्तर पर शदीद एहतजाज किया और ठाकुर के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शहर को गिलाज़त से पाक करने की गर्ज से म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम शहर भर में जारी है। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया शहरियान, NGOs और तलबा में साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने में कामयाब हो गया है और इस मुहिम में शहरियान व तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे हैं। नाजरीन, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने शहर को इंदौर सिटी की तर्ज पर क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के मकसद से 1 ता 15 अगस्त के दरमियान शहर भर में 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम चलाने का ऐलान किया, जिसको कामयाब बनाने घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ व डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड और उनकी टीम ने मुहिम के आगाज़ से कबल शहरियान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए काउंसलिंग की और शहरियान, NGOs और ताजिर बरादरी के अलावा स्कूल और कॉलेज के तलबा से इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की ये कोशिश कामयाब हो गई और शहर भर में रोज़ाना स्कूल कॉलेज के तलबा, मजहबी रहनुमा, कारखानादार, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन
AMC کے صفائی ملازمین کے ساتھ مل کر 1 گھنٹہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اس مہم میں شامل ہونے لگے ہیں، جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ میونسپل کمشنر جی شری کانت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر یہ مہم ختم ہو جانے کے بعد بھی شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں اسی طرح سے شہریان انتظامیہ سے تعاون کریں گے تو یقیناً سال رواں کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے صفائی کے تعلق سے جو سروے کروایا جائے گا اس میں ہمارا شہر سر فہرست ہوگا۔ حکومت کے مقرر کردہ آفیسر کی جانب سے پیش کردہ ترمیم شدہ ڈرافٹ DP پلان کا مسودہ اور نقشے عوام کے لیے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے میونسپل دفتر میں دستیاب کیے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے عوام کی بھیڑ امڑ رہی ہے۔ ناظرین، حکومت کے مقرر کردہ آفیسر کی جانب سے مارچ 2024 میں پیش کردہ ڈرافٹ ڈیولپمنٹ پلان سے شہریان میں شدید بے چینی پھیل گئی تھی، اور 8000 سے زائد شہریان نے اس ڈرافٹ ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق اپنے اعتراضات متعلقہ شعبے میں داخل کیے تھے، جس کی سماعت کے لیے حکومت نے اسپیشل آفیسر شری کانت دیشمکھ کی رہنمائی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی نے تمام اعتراضات پر سماعت کے بعد کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے پیش کردہ سفارشات کی روشنی میں DP یونٹ نے ترمیم شدہ ڈرافٹ DP پلان تیار کر کے گزشتہ روز حکومت مہاراشٹر اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے سپرد کر دیا ہے، اور پھر MRTP ایکٹ کی متعلقہ دفعہ کے تحت میونسپل انتظامیہ نے ترمیم شدہ ڈرافٹ DP پلان کے نقشے شہریان کے لیے میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ آفس اور TP سیکشن میں لگا دیے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے آج یہاں شہریان کی بھیڑ امٹ پڑی تھی، کیونکہ سبھی شہریان کو بڑی بے چینی سے اس ترمیم شدہ ڈرافٹ DP پلان کا انتظار تھا۔ ناریگاؤں میں موجود مہاراشٹرا اردو پرائمری و ہائی اسکول میں تعلیمی ہفتہ منایا گیا، جس کے تحت مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ واضح ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کی 4تھی سالگرہ کے موقع پر حکومت کی جانب سے سبھی اسکولز کو تعلیمی ہفتہ منانے کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے تحت مہاراشٹرا اردو پرائمری اسکول میں بھی یہ ویک منایا گیا، اور اسکول کے چیئرمین چھوٹو پٹیل، سیکریٹری و اسکول کی صدر معلمہ شبانہ چھوٹو پٹیل، نائب صدر ریان چھوٹو پٹیل اور افروز پٹیل کی موجودگی میں مطالعہ تدریسی دن، ادب کا دن، بنیادی و عدد و شمار اور خواندگی، اسپورٹس ڈے، ثقافتی دن، ہنرمندوں اور ڈیجیٹلائزیشن ڈے، ایکو کلب فار مشن آف لائف جیسی سرگرمیاں عمل میں لائی گئی، جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان سبھی پروگرامز کو کامیاب بنانے میں اسکول کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے اہم رول ادا کیا۔ رورل SP منیش کلوانیا کا حکومت نے ٹرانسفر کر دیا ہے، اور اب ان کی جگہ ونے کمار راٹھوڑ کو نیا SP مقرر کیا ہے۔ آیا رہے کہ گزشتہ روز ریاستی حکومت نے کئی افسران پولیس کے تبادلے کیے ہیں، جن میں کئی IPS افسران شامل ہیں۔ اورنگ آباد دیہی کے پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانیا بھی ان میں شامل ہیں۔ کلوانیا کی جگہ پر اب ونے کمار راٹھوڑ کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ راٹھوڑ اب تک تھانہ شہر میں ٹریفک پولیس کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ اسی طرح IPS آفیسر اویناش بارگڑ، جو امراوتی میں کرائم شعبے کے پولیس سپرنٹینڈنٹ تھے، انہیں بیڑ کا ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ عہدہ تفویض کیا گیا، اور IPS افسر ابیناش کمار، جو ناندیڑ ہی میں ایڈیشنل SP کا چارج سنبھالے ہوئے تھے، انہیں اب ناندیڑ کا ضلع SP مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پونے شہر میں DCP رہے وجے مگر کا اب پولیس ٹریننگ سینٹر لاتور کے پرنسپل کی حیثیت سے تبادلہ کر دیا گیا۔ یہ آرڈرز ریاستی حکومت کے معاون سیکریٹری وینکٹیش بھٹ نے جاری کیے ہیں۔ شہر میں جاری ویژن T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں یونیورسل اکیڈمی اور LRG شطرنج کی ٹیموں نے شاندار جیت حاصل کی ہے۔ مذکورہ دونوں ٹیمیں اس جیت کے ساتھ ہی آگے کے مقابلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ ان مقابلوں میں درشن دیشمکھ اور آصف خان کو مین آف دا میچ کے ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ جھلانی ٹولز کے میدان پر یہ مقابلے جاری ہے۔ پہلے مقابلے میں یونیورسل کرکٹ اکیڈمی نے ویژن کرکٹ اکیڈمی کی ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ اس مقابلے میں درشن دیشمکھ 54 رن بنا کر مین آف دا میچ قرار دیے گئے۔ ویژن نے پہلے بلے بازی کی اور 19.4 اوورز میں 130 رن بنائے تھے۔ جواب میں یونیورسل کی ٹیم نے 16.2 اوورز میں ہی صرف 4 وکٹ گنوا کر 132 رن بنا لیے اور مقابلہ جیت لیا۔ اسی طرح دوسرے مقابلے میں LRG شطرنج ٹیم نے ایلیٹ کرکٹ کلب کو 47 رنوں سے شکست دی۔ LRG نے 20 اوور میں
8 विकेट के नुकसान पर 166 रनों का टारगेट मुकाबिल टीम को दिया था। ताहम एलिट क्रिकेट क्लब ने 19.3 ओवर्स में ही ये मैच 47 रनों से जीत लिया। नशावर अशिया और गांजे का कारोबार करने वाले एक मुलजिम को एनडीपीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इस सिलसिले में वजाहत की गई है कि जेल से रिहा होकर आए एक जराइम पेशा ने बाहर आते ही नशा आवर अशिया का कारोबार शुरू कर दिया और जेल में हुई दोस्तियों को काम में लाते हुए इसने रास जिले जलगांव तक अपना नेटवर्क वसी कर दिया और वहां के गांजा व्यापारियों के साथ शराकत कर लेने की बात सामने आई है। इस सरकर्दा मुलजिम का नाम राजन नागराज काले बतलाया गया है। दरियासना एनडीपीएस स्क्वाड की चीफ गीता बागोड़े को मिली इत्तला की बुनियाद पर गुज़िश्ता मंगल की शाम को घात लगाकर राजन नागराज को गांजा बेचने के लिए आते ही पीएसआई संदीप शिंदे, अमलदार लाला खान पठान, सतीश जाधव, संदीपान धर्मे की नफरी ने इसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी तहवील से 1 किलो 205 ग्राम गांजा जब्त किया गया। मुलजिम क्रांति चौक में एक बादाम के दरख्त के पास गांजा फरोख्त कर रहा था। चुनांचे इसके खिलाफ क्रांति चौक पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसी तरह वालुज इलाके में गांजा कारोबारी और गांजा पीने वालों को गिरफ्तार किया गया और गांजा बेचने वाले हबीब अबूद शेख के घर पर छापा मारकर 20,736 रुपये मालियत का 1 किलो 152 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। ये केस MIDC वालुज पुलिस थाना में मुताल्लिका कानून के तहत दर्ज किया गया है। एनडीपीएस पथक इन कार्रवाइयों से मुलजिमीन व मुताल्लिका नशे का कारोबार करने वालों में खौफ व दहशत देखी जा रही है। बिड़किन में 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी होने की इत्तला है। हादसा पैठन औरंगाबाद रोड पर फारोला तांडा के करीब पेश आया। तीनों मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकरा गईं। तफसीलात के मुताबिक चीतेगांव तब बिड़किन रोड पर से जाते हुए मोटरसाइकिल MH20 FC 0701, MH20 DB 5770 और MH20 AZ 9235 ये तीनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। इस हादसे में 9235 नंबर का गाड़ी सवार 30 साला शमशीर शब्बीर पठान को शदीद जख्मी हालत में गांव वालों और एक मुकामी गाड़ी मालिक ने अस्पताल पहुंचाया। ताहम देही अस्पताल के डॉक्टर प्रणीत मात्रे ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। हादसे की इत्तला पाकर PSI अशोक माने, हेड कांस्टेबल अशोक सोकटकर, माविन फौजदार निकालजे, संदीप धनेधर मौके पर पहुंचे और वारदात का पंचनामा किया, जबकि तीनों जख्मियों को घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत भर में अब बगैर इजाजत दरख्त की कटाई करने वालों पर 50,000 रुपयों का होगा जुर्माना। नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के तहत वेनगंगा और नलगंगा नदियों को जोड़ने के मंसूबे को भी रियासती काबीना ने दी मंजूरी। हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमा से मुतालिक इलाकाई कमिश्नर ने सहाफ़ियों को दी मालूमात। लाडली बहन की तर्ज पर लाडला भाई नामी स्कीम के तहत AMC इंतजामिया भी मुकर्रर करेगा 500 बेरोजगार नौजवानों को अप्रेंटिस। एक स्कीम के तहत हुकूमत ने शहर के 500 हैंडीकैप्ड अफराद को फराहम किए थे ई-रक्षा, मगर उनमें से तकरीबन 300 रक्षा निकले नाकारा। MLA बच्चू कड़ू ने वजह जानने मुताल्लिका सरकारी अफसरान और कंपनी के जिम्मेदारान को किया तलब, मगर कंपनी मुलाजिम की जानिब से इधर उधर की बात करके गुमराह करने की कोशिश पर बच्चू कड़ू को आ गया गुस्सा और उन्होंने भरे मजमुए में उसे रसीद कर दिया चांटा। और पार्लियामेंट जैसे जमहूरियत के मरकज़ में फ़िरका परस्ती और ज़ात पात का मुतनाज़ा बयान देने वाले MP अनुराग ठाकुर के खिलाफ अवाम है नाराज़। यूथ कांग्रेस की जानिब से भी डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया गया अनोखा एहतजाज। गधों पर अनुराग ठाकुर की तस्वीर लगाकर किया जोरदार मुजाहरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।